वो ना सिख सी, ना सिक्खी दी उन्होंने जानकारी सी, ना उन्हें कभी दावा किया भी मैनू सिक्खी का पता है। उस लेख का पहला पैरा जिहड़ा वो तुहानूं सुणाना ते ये दसदे आ कि यह लेख बलवंत गार्गी का लिखिया होया सी। बलवंत गार्गी ने अंग्रेजी दी MA लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी तो कीती सी ते PhD हिंदुस्तानी रंगमंच ते अमेरिका। वो बलवंत गार्गी जिहड़ा दावा ही नहीं करता कि मैनू सिक्खी का कुछ पता है, वो लेख लिख रहा है। कहंदा वड्डे भरा कुलवंत नूं ते मैनू दोवां ने मां ने सवखते जगाया, इशनान करवाया, पिंड दे बाहर टिल्ले ते एक साधु सी, उत्थे जाके मत्था टेकिया। मां नूं देख के असीं भी मत्था टेकिया। मां कहंदी बाबा जी इन्नी सत्या तां है नहीं कि दोवां नूं पढ़ावां, दोवां चों एक नूं पढ़ा सकदी हां। तुहाडे टिल्ले ते इस लई हाज़र होई हां, इन्हां दोवां चों किहदे ढिੱਡ 'ਚ 4 ਅੱਖਰ पैणगे ਉਹ ਤੁਸੀਂ दसो। कहंदा जी वो बौंदलिया जिहा साध सी, साडे वल्लों उहने देखिया भी नहीं है, मेरे वाल हथ कर दिता, कहंदा इहनूं पढ़ा दे। बलवंत गार्गी लिखदा है जे मेरे भरा कुलवंत वर हथ कीता हुंदा तां मैं बुढ़लाडे आड़तीआ होना सी। हुण कहंदा हुण मेरा भरा कुलवंत उत्थे आड़ती है। वो कहंदा कि कुलवंत नूं तां छड्डिया घर ते मां मैनूं गुरुद्वारे छड्डिया जी। पिंड 'ਚ ਸਕੂਲ नहीं सी, गुरुद्वारे दे विच ही बच्चे पढ़दे हुंदे सी। 2 दिन 3 दिन असीं खेडदे रहे। मैं बच्चों नूं पुछिया भी इत्थे पढ़ाऊगा कौन? साथी कहंदे ये गुरुद्वारा एक निहंग बाबा जी दा है, वो बहुता दौरियां ते रहिंदे ने। जदों आउंदे ने संथ्या दे जांदे ने, फिर चले जांदे ने, अगली वारी आउंदे ने पुरानी संथ्या सुन लैंदे ने, नवीं संथ्या दे जांदे ने। इत्थे तां इस तरह की पढ़ाई हुंदी है। ठीक है, एक दिन रौला पै गया, बाबा जी आ गए, बाबा जी आ गए, बच्चे कतार च खलो गए। जिधरों बाबा जी आ रहे थे उधर मूँह करके मैं भी खलो गया। मैं देखिया सरपट घोड़ा दौड़ाई, नीले बाणे च सवार, हथ च नेजा, निहंग बाबा जी आ रहे थे। साडे नेड़े आके घोड़ा रुकिया, सारे बच्चों ने फतेह बुलाई। कल्ले कल्ले बच्चे वाल देखिया, मेरे वाल नेजे की नोक करके कहण लगे तू किन्हां दा मुंडा है बई? मैं कहा जी बाणियां दा मुंडा। मैनू कहंदे खेडण आउंदा हुंदा इत्थे? मैं कहा नहीं बाबा जी पढ़न आउंदा हुंदा। मैनू कहंदे सुणा फिर की पढ़िया? मैं कहा बाबा जी संथ्या तो तुसीं हाले दित्ती नहीं, जो संथ्या देवोगे फिर मैं याद करूँगा, वो तो बाद सुनाऊँगा। बाबा जी ने बाकी बच्चों को पिछे हटने का इशारा किया। घोड़े ते बैठिया बिठाया, जमीन उपर नेजे की नोक नाल पहला एका वाहिया, फिर खुले मूँह वाला ऊड़ा। मैनू कहंदे आख एक ओंकार, मत्था टेक। मैं हथ जोड़ के एक ओंकार आखिया, फिर मत्था जमीन नूं लाया, फिर खड़ा हो गया। बाबा जी कहंदे ये तेरा पहला सबक है, इनू याद रखी। बलवंत गार्गी लिखदा है मेरी जिंदगी का पहला सबक यही सी, मेरी जिंदगी का आखिरी सबक भी यही है, मेरी बाकी दी विद्या इन्हां 2 सबकां दे विचकार है। मेरी जिंदगी का पहला सबक भी यही, मेरी जिंदगी का आखिरी सबक भी यही, मेरी बाकी दी विद्या इन्हां 2 सबकां दे विचकार है। एक वाक नाल गार्गी सानू दस गया कि इस विद्या तो पहला कुछ नहीं सी ते इस विद्या तो बाद कुछ नहीं। अगली गल कहंदा बचपन च मेरे मन च निहंग बाबा जी की उकरी हुई ये तस्वीर मिटनी तां की सी, धुंधली भी नहीं हुई। मैनू अक्सर इउं लगदा रहिंदा है कि जिथे जमीन ते आसमान मिलते ने उथों घोड़े ते सवार नीले बाणे च हथ च निशान साहब फड़ के कोई आएगा, धरती दे वरके ते एक ओंकार लिखेगा, संसार मत्था टेकेगा ते ये संसार दा सबक होएगा। ये सबक कागज़ां उपर लिखा जाने वाला सबक नहीं है, पहला तो दिलों ते लिखीदा है, फिर निशान साहब इनू धरती ते लिखेगा। दूसरा जिहड़ा वाकया तुहानूं मैं सुनाना, क्योंकि माहौल शायराना है ना, इस करके आपां नूं इस गल दा पता है कि शायर बहुत वधिया सी शिव कुमार बटालवी। कुछ एक अंदर दीयां गल्लां बाहर आउंदियां रहिंदियां। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ कि मेरे मेज़ ते जे दस्ता खाली कागज़ां दा ਪਿਆ ਰਹੇ, सफेद कागज़ां दा, मैनूं डर लगन लग जांदा भी मेरे तो ਇਹਦਾ मतलब हुण कविता लिख नहीं होनी, ਇਹਦਾ मतलब मेरे चों सिरजना जांदी रही। मैं खाली कागज़ां तो डर जाना। फिर मैं की करदा, कागज़ां दे पुलंदे दे उपर खब्बे पासे सिखर पैन नाल एक ओंकार लिख दिंदा। फिर मैनूं डर लगणों हट जांदा, क्योंकि संसार की सिरजना कदे बंद हो ही नहीं सकती। तीसरा वाकया गैर सिखां दे वाकये सुना रहा अज तुहानूं। अफजल अहसन रंधावा। अफजल अहसन रंधावा
6.25 फुट लम्मा कद्दावर, पंजाब हाई कोर्ट लाहौर का नामवर वकील, पंजाबी का कहानीकार ते नावलकार। उहदे नावलों के हीरो सारे दे सारे सिख ते शानदार सिख। मैं अपने डिपार्टमेंट जा रहा गुरु गोबिंद सिंह भवन, ਸਕੂਟਰ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਦਾ ਲਾਨ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਟਹਿਲ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਹ ਮੇਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਭਵਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਠਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਵਾਂਗੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਦਿਖਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਆ, ਕੱਲ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨਿਬੇੜ ਲਏ ਸਾਰੇ, ਤਾਈਓ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ। ਆ ਗਏ, ਬੈਠੇ, ਚਾਹ ਮੰਗਵਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਕਦੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦਾ। ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਵਾਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਰੀਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਅਜਿੱਤਾ ਰੰਧਾਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਖੋਕੇ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨੀ ਉਹਨੇ ਲਵਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਡੇਰਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪੜਦਾਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਦੋਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਸਾਡੇ ਖੂਹ ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਜਿੱਤਾ ਰੰਧਾਵਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਭੇਟਾਂ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਆਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਸ ਜਾਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੋਝ ਬਣਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਅਜਿੱਤਾ ਰੰਧਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਨ ਖੇਤ ਆਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਅਜਿੱਤਾ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਡੇਰਾ ਸੀ, ਅਫਜ਼ਲ ਹਸਨ ਰੰਧਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਾਣ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਬਸ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੀ ਕਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਛੱਡਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਐ ਨਹੀਂ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜਨੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਦੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬਣੇਗੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਦੱਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਭਲਾ? ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਰਾਏ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲ ਫਾਰਸੀ ਸਿੱਖਣ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਦੋ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਅੱਛਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਸਨ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਨ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੁਪਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗੇ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਭਰਮਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 25,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਲੱਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮਿਲੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੱਕ, ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਅਸਾਮ ਤੱਕ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਟ ਉਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਰੂਟ ਸੀ। 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਕਰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏ। 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 10 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਪੈਸੇ ਕਿ ਫੁਲਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ? ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਗਏ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਉਂ ਮਾਯੂਸ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸੰਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਵਿਗੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੋਕਲ ਚੰਦ ਨਾਰੰਗ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਬਹੁਤ ਮੁੱਲਵਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੌਲਾਦ
ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਬਣਾਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਫੌਲਾਦ ਉਹੀ ਸੀ, ਤੱਤ ਉਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਢਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਹੁੰਨਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਨਾ ਆਪ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਨਾ ਪੈਸਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸੀ ਕਲਮ ਦੁਆਤ ਤੇ ਨੋਟਬੁੱਕ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਖਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਹਾਂ। ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਲਮ ਦੁਆਤ ਤੇ ਨੋਟਬੁੱਕ। ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨੋਟਬੁੱਕ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਨ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਿੜਕ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆ ਸਕਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕਲਮ ਦੁਆਤ ਤੇ ਕਾਪੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕੇਵਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਦੋ ਵਾਕ ਸੁਣਾਣਾ ਸਿਰਫ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਸੀ, ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆ ਬਾਰੇ, ਬਸ ਦੋ ਵਾਕ ਸੁਣਾ ਕੇ ਖਿਮਾ। ਪਹਿਲਾ, ਸਾਖੀਕਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ, ਪੰਜ ਕਰਮ ਦੂਰ ਖਲੋ ਕੇ ਮਰਦਾਨਾ ਸਖਤ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾਏ। ਔਰ ਜਦ ਬਾਬਾ ਗਾਉਣ ਲੱਗਦਾ, ਉਠਾਏ ਕੇ ਰਬਾਬ ਇੰਨਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਕਿ ਗੋਡੇ ਨਾਲ ਗੋਡਾ ਖਹਿੰਦਾ। ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ 1000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਚਿੱਤਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ, ਪੰਜ ਕਰਮ ਦੂਰ ਖਲੋ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਖਤ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾਏ। ਔਰ ਜਦ ਬਾਬਾ ਗਾਉਣ ਲੱਗਦਾ, ਉਠਾਏ ਕੇ ਰਬਾਬ ਇੰਨਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਕਿ ਗੋਡੇ ਨਾਲ ਗੋਡਾ ਖਹਿੰਦਾ। ਅਗਲਾ ਵਾਕ, ਇੱਕ ਆਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਥ ਵਾਦਨ ਰਬਾਬ ਦਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਲਟ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਬੰਦ ਸਾਖੀ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕੇ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਕਾਲੂਆਨ ਜਿਨ ਸਿਰੀ ਫੁਨ ਤਿਸ ਹੀ ਗੋਈ। ਪਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਰਾਏ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਜਿਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਰਚਨਾ ਦਾ ਪੇੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁੰਨਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਰਚਨਾ ਦਾ ਪੇੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬੇ ਕਹਿਆ, ਨਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੇਦੀਆਂ ਦਾ ਅਵਾਰਾ ਛੋਕਰਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਮਰਦਾਨੇ ਕਹਿਆ, ਇੱਕੇ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਕਾਲੂਆਨ ਜਿਨ ਸਿਰੀ ਫੁਨ ਤਿਸ ਹੀ ਗੋਈ। ਤੁਧ ਜੇਵੜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੋਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਬੇ ਕਹਿਆ, ਬਸ ਭਾਈ ਬਸ, ਏਦੂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਵਣਾ ਹੋਰ ਅੱਖਰ ਕੋਈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਤੋਪ ਚਲਦੀ, ਤੀਰ ਚੱਲਦਾ, ਤਲਵਾਰ ਚੱਲਦਾ, ਹਥਿਆਰ ਚੱਲਦੇ ਸੁਣੇ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਏਦੂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਵਣਾ ਹੋਰ ਅੱਖਰ ਕੋਈ। ਇਹ ਅੱਖਰ ਚਲਾਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਉਕਰੇ ਪਏ, ਉਕਰੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਉਕਰੇ ਰਹਿਣ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।